तो डेमोक्रेसी ओडिया में कहते गणतंत्र शासन। ए गणतंत्र शासन ओम कहीं भल लगे ना निजे आमे हमर चॉइस रे रूलर आमे ठीक करू। जी हमर एमपी एमएलए निर्वाचन पूर्व आमे ताको जानछे ना नहीं। आम घर द्वार में ताकर पोस्टर लगुचे ना नहीं। बुझी परछ। एवं आमे ताको निर्वाचन माध्यम रे सिलेक्शन कलु। आमे ताको सहित वेल एजुकेटेड हेलु। आमे ताको सहित इन्वॉल्व हेलु। तेणु सी हमको शासन कले भल लागिबो ना खराब लागिबो। लागिबो निश्चित रूपे भल। तेणु डेमोक्रेसी हूँ हमर सेल्फ रूल। डेमोक्रेसी आम मान द्वारा शासन पद्धति ठीक है एवं आमे ही रूलर को सिलेक्ट करवा। से रूलर आमर कौन करेंगे बेनेडिक्शन बा बेनिफिट हमको देबे। यदि रूलर हमको बेनिफिट न देले ताले आमे कौन करबा 5 वर्ष पर जो निर्वाचन हबो इलेक्शन रहइबो तापर पर हम तांको वोट दबानी। ताले एटी आमे डिस्कशन करिचे जेतेबेले गणतंत्र शासन बा डेमोक्रेसी कथा आमे कहिछु हमको तीनटा क्लास हो जाइछि नेक्स्ट टाइम रे पळे सब बुझे देबी। तेणु जेतेबेले डेमोक्रेसी कथा आमे कहले दीटा कांसेप्ट हमर आसिला। गोटे होची डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गोटे होची इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। गोटे होची परोक्ष शासन आ गोटे हैला प्रत्यक्ष शासन। जेतेबेले परोक्ष शासन कथा हमें कहलु परोक्ष शासन रो बेस्ट एग्जांपल हैला इंडिया। परोक्ष रहला बेस्ट एग्जांपल इंडिया। परोक्ष होची इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रो बेस्ट न इंडिया। आ डायरेक्ट बा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रो बेस्ट की हैला स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष माने लोक माने कोन करिवे ना डायरेक्टली इन्वॉल्व हेबे वोटिंग प्रोसेस रे। हमर स्टेट रो हेड की प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जेतरा हम निर्वाचन करूछु सेतेबेले एमपी एमएलए माने कोन करछन तांको गोटे इलेक्टोरल कॉलेज रे सिलेक्शन करछन। एवं एमपी एमएलए मानको आमे पठेइलो प्रेसिडेंटल इलेक्शन में आमे वोट दउना। आमे केबे द्रौपदी मुर्मू को वोट समय जो मान 18 वर्ष ହେଇଛି कोन आमे वोट देइछे देइना। तेणु किंतु निर्वाचित से हेले का द्वारा एमपी एमएलए ମାନଙ୍କ द्वारा से हमर कोन ना परोक्ष निर्वाचन। किंतु स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्टली आमे कोन करिबा बा स्विट्जरलैंड रो अधिवासी माने तांका रूलर मानको सिलेक्ट करंती। ताले डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो आमे डिस्कशन करिचे केते गुडा थिला हमर पर्टिकुलरली मेकानिज्म। आमे रेफरेंडम कहिचु इनिशिएटिव कहिचु रिकॉल मध्य कहिचु। किंतु इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रो आमे मध्य डिस्कशन करिचे एटा बोले चैप्टर रे नाही। ताइवान चाइना। चाइना वर्तमान चाइना रो हिस्ट्री कहले अलग प्रकार आसी जेबो। चाइना रो कॉन्स्टिट्यूशन को डील करूची किए किए हां ताइवान। ताइवान एने का अंडर रे रहिया को जाउची। तार कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री किछि रहउनी। का किए ताକୁ घेरी रहिछ आ कन्वर्ट भी करिवो खूब शीघ्र। से देशर ना कोन चाइना। तेणु बर्तमान तार कौन ग्यारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नुहे। से प्रिफर करिया को चाहूची पीपुल्स डेमोक्रेसी। पीपुल्स डेमोक्रेसी कोठी एग्जिस्ट करूची। पीपुल्स डेमोक्रेसी चाइना। आओ देखो बिले हमें इंडिया रे डेमोक्रेसी स्टार्ट कर दिले। आरंभ होइनी इंडिया रे डेमोक्रेसी। देखो बिले इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कथा जब हमें कंसीडर करबा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रो अन्य नाम होची रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आमे कोन पई सिलेक्शन कले तमे कुह पिले। आम गाँव में जेतिक शिक्षित लोक जानी भारत राष्ट्रपति हेले द्रौपदी मुर्मू। शिक्षित लोक मैंने जानी भारतर जितेबाला आमे कौन करवा डिस्कशन करवा वर्तमान आम बाचस्पति किए बहुत लोग कहींपर किंतु बहुत लोक जदि एबे भी पचार जे ओडिशार मुख्यमंत्री किए से भूल कहे नवीन पट्टनायक। लोक मैंने बॉडीली ऑब्जर्व हो जाइछन्ति थिंकिंग रे ऑब्जर्व हो जाइछन्ति। ता माने कौन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रे प्रति 5 वर्ष थर जो इलेक्शन हुए आमे होल हार्टेडली हम एमपी एमएलए मुख्यमंत्री किए समस्त को जानिलु। किंतु पिले जेतेबेले आमे अलगा कौन सी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जेबु मोनार्कियल कथा कुह कम्युनिस्ट रिजिम कथा कुह आमर विशेष करी अरिस्टोक्रेसी कुह ओलिगार्की कथा कुह जेकोसी प्रकार रूलिंग आमर कुह जेते आमे इन्वॉल्व होबनी का सहित लीडर मानक सहित। मु एडी कहबी पिले जेतेबेले ब्रिटिश शासन चलीथिला ब्रिटिश शासन बेले आम ब्रिटिशर माने इंडिया को से रिप्रेजेंट करथिले ना नाही करथिले। फास्ट हमर वाइसराय किए दिले सेतेबेले इंडिया लोक जानिथिले कि आमे प्लस टू सेकेंड ईयर पाठ पढ़ले आमे जानिना।
ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝ। କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କିଏ ତମେ କହିଦବନି? ତମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିଏ କହିଦବନି? ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରହିଛି, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଅର୍ଡରରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆମର ଅଧିକା ପାର୍ଟିସିପେସନ ବା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହୋଲ ହାର୍ଟେଡଲି ସେଠି କଣ କରିବେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଏବଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନୂତନ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସଫଳ ଯୋଜନା ଗୁଡାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରିଫ୍ରେମ କରନ୍ତି ନ୍ୟୁ ପଲିସି। କୋଉ ଏରିଆରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେକୁ ଏମପି ଏମଏଲଏ ମାନେ କଣ କଲେ, ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ବେସିସ ରେ କୋଉ ଏରିଆରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଏବଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆମେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ କରୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏମପି ଏମଏଲଏ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ର ଯେ ଲିଡର, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିର୍ବାଚନ କରୁନା। ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି କୋଉମାନେ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ, ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜରେ କୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, ଏମପି ଆଉ ଏମଏଲଏ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାସି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଆର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ପିଲେ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି। ପିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରନର, ତମେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବା ତମକୁ ଆସେ, ଖୁବ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ଯଦି ତମେ ଦୌଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଦି ହାତକୁ ଧରିକି ଦିଟା ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ଟାଣିକିରି ଧରିଲେ, ତମେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ? ଦୌଡ଼ି ପାରିବ କି? ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି। ଗୋଟେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇନାମିଜିମ ଅଛି, ସେ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ, ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି କେମିତି କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଡେମୋ କ୍ଲାସ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଡେମୋ କ୍ଲାସ ମାନେ କଣ, ସାରଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ? ନା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମର କେତେଟା ପାର୍ଟ ସବୁ ସ୍ପିଚ କହିଲୁ, ତା ପାର୍ଟସ କଣ? ସ୍ପିଚ ର ପାର୍ଟସ କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସାରଙ୍କୁ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ? ଅର୍ଥ ବୁଝ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଆନ୍ସର ଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କଥା ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ଡାଉଟ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା, ସିଏ କଣ ସାରଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ। ସେ କଣ ଆଉ 2-3 ଦିନ ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି, କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି, ଆଇଏସ୍ ପାଇକିରି କୋଉଠି ବୁଲିବ ବୋଧେ। ତେଣୁ ପିଲା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ରଖ, ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି ମାନେ କଣ? ପପୁଲାର ପିପୁଲ, ନାଉନ, ପିପୁଲ ଟା କୋଉ ନାଉନ ହବ? ପିପୁଲ ଟା କୋଉ ନାଉନ? କମନ ନାଉନ, ଭେରି ଫାଇନ। ପପୁଲାର ହେଲା କଣ? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ପିପୁଲ ର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପପୁଲାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିଛେ, 18 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭୋଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲା ପପୁଲାର ଭର୍ଡିକ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପପୁଲାର ସୋଭରେଣ୍ଟି। ସୋଭରେଣ୍ଟି ଜାଣିଛ, ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ, ସବୁଠାରୁ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ୱିଲ ଇମ୍ପୋଜ କରିବା, ସେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ଟୁ ଦ ରୁଲର ଅଫ ଦି ନେସନ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ରୁଲର୍ସ। ତେଣୁ ପିଲେ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି, ପ୍ରଥମେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଦେବା ଦରକାର। ତମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ। ଆମ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ଅଛନ୍ତି, ଶିଖ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିଛେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛେ। ଯାହାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, ନିଜ ନିଜର ଭୋଟ କାଷ୍ଟ କରିବେ, ଦେଇପାରିବେ, that is known as popular that is known as popular sovereignty। ଯଦି ଆମକୁ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଗଲା, ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚେକ୍ କରାଗଲା, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବା ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓମେନ ଦେଇପାରିବେନି, ସ୍ଲେଭ୍ସ ଦେଇପାରିବେନି, ଆଉ କୋଉମାନେ ଦେଇପାରିବେନି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା କୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିଲା, କୋଉ ଦେଶରେ ଏଟା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କୋଉଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା କୁହ? କ୍ରୀତ ଦେଶ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲା? ଆମେରିକା। ସେଥିପାଇଁ 1776 ହେଲା ଆମେରିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ବରଂ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ। 1947 ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେ। ଦେଖ ଆମର ଯେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେବେଠାରୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଆସିଲାଣି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି 1951, ସେବେଠାରୁ କାହାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି? ଯାହାର ହାତ ଦିଟା କଟି ଯାଇଛି ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ, ଯାହାର ଗୋଡ ଦିଟା କଟି ଯାଇଛି ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ହାତ କଟି ଯାଇଛି ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାର ବି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ପରସୁଏଡ୍ କରିପାରିବ କାହାକୁ ନା ବିଶେଷ କରି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିମ୍ବା ଜଣକୁ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ। ସୋ ପପୁଲାର ସଭରେନିଟି ଇଜ ଭାଇଟାଲ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ହେଇଛେ, ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନ ଦେଇ ପାରିଛେ, ଡେମୋକ୍ରାସି ମିନିଂଲେସ୍ ହେଇପାରିବ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାସି ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପପୁଲାର ସଭରେନିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ ଅଫ ଲ। ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ସେଠି ଡେମୋକ୍ରାସି ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଥାଏ କୋଉଟା ଜାଣିଛ? ରୁଲ ଅଫ ଲ। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେତିକି ପାୱାର ଅଛି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ରେ, ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ପୁଲର ସେତିକି ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ କାଷ୍ଟ ହିଜ ଅର ହର ଭୋଟ। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେବେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ, ସେ କହିବେନି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛି ମୁଁ 10ଟା ଭୋଟ ଦେବି। 10ଟା କାହାକୁ ଦେବି ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକି ଦେବି 10ଟା ଭୋଟ, ନା ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ପୁଲର ଅଛି, ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 3ଟା ଭୋଟ ଦେବି, ସେ ହେଇପାରିବନି। ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଦ ଆଇଜ ଅଫ ଲ। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତମେ ଦେଖିଦିଅ ୱାର୍ଲଡ ଓଭରରେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରୁଛି? ଆମ ଭାରତକୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? କୁହ, ଆମ ଭାରତକୁ କିଏ କଣ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଲା ବୁକ୍। ଏ ବୁକ୍ ହଉଛି କଣ? ବ୍ୟୁରୋ। କାହା ବାବଦରେ? ଅନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଇଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ରହିଛି। ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆବୋଲିସନ ଆର୍ଟିକଲ 17। ଆମ ଦେଶକୁ ଯେମିତି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଚାର୍ଟର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁଏନଓ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। Each and everybody is guided by law. Each and everybody is guided by law. ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛେ ସବୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଛି ପିଲେ, ଏଇ ନିୟମ ବାହାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କଲି କୋଉଠି? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଟା କଲି, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଟେଲ କଲି, କଣ? ବାସି ଖାଦ୍ୟ ତମକୁ ଦେବିନି। ତମେ ଗଲ ମୋ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲ, ତମେ ବି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ତମେ ଖାଇଲ ମାନେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ତମେ କହିବ ଯେ ଆମର ଫ୍ରିଡମ, ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଛି, ଫ୍ରି ଫୁଡ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇକିରି ପଳେଇ ଯିବୁ। ନା ନା ନା, ତମେ 5 ଟଙ୍କାର ଆହାର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 4 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେମାନେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କନସିଡରେସନ କରୁଛେ, କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗାଇଡେଡ ବାଇ ଲ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ରୁଲ ଅଫ ଲ। ରୁଲ ଅଫ ଲ ଅଛି ବୋଲି ସମାଜରେ କଣ ନାହିଁ କୁହ? ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି। ରୁଲ ଅଫ ଲ ଅଛି ବୋଲି ଆଗେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଡିକ୍ଟାଟୋରିଆଲ ଶାସନ ବହୁତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆନାର୍କିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ବସିଲାଣି। କେତେଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଡିକ୍ଟାଟୋରିଆଲ ଶାସନ ଅଛି? କୁହ, କଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସେଭଳି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି? କଣ ପାଇଁ କୁହ? ଦେଖ ପିଲେ, ଆମ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗାଇଡେଡ ବାଇ ଲ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ଏବଂ ଏ ଲ କୁ ଫର୍ମୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଲ ର ଡେଫିନେସନ କଣ? What is the definition of law? Command of the sovereign. ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ କମାଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ସଭରେନ୍ କିଏ? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ କମାଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ସଭରେନ୍ କାହାର ଅଧିକ ପାୱାର ରହିଛି? We the people having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର କିଏ ପାୱାରଫୁଲ? We the people. ତେଣୁ ଆମର ପିପୁଲ ମାନେ ମନେ ରଖ, ଲ କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡେଡ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆବଡିକେଟ ହେଇଯିବ କୋଉଟା? ଅନରୁଲ ଶାସନ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଶାସନ ଥିଲା, କୋଉ ଶାସନ ଥିଲା? ଭାବିନିଅ, ମାଇଟ ଇଜ ରାଇଟ, ଜୋର ଜାର ମୁଲକ୍ତା। ଆଗରୁ ନଥିଲା? ଏ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ, ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ।
ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ କନସେପ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏ କଣ ଲୋକ ସିଏ କଣ କରିବ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସି ପାରିବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମୁଁ କହିବି ପିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅମ୍ବାନୀ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10-12ଟା ଭୋଟ ଦେବେ? ଗୋଟିଏ ଭୋଟ। ଭାବି ନିଅ। ତେଣୁକରି ସେଠି ମାଇଟ ଇଜ ରାଇଟ ଅଛି କି? କିଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଭୋଟ ଗୁଡା ନେଇକି ଜିତିବାର ଅଛି କି? ଅବଶ୍ୟ ତମେ କହିବ ନାହିଁ ସାର୍ କଣ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ପଲିଟିକ୍ସ ହଉନି? ପଲିଟିକ୍ସ ହଉଛି, ଫିର ବି ନଟ୍ 100%। କିଛି ବି ସେନ୍ସିଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଲୋକମାନେ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଲୋକକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିବ, କିଛି ବେନିଫିଟ ଆଣିପାରିବ, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଇପାରିବ। ତାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ରୁଲ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ ୱି ଓବେ ଦ ଲ ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲେ ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆମେ ଖାଲି 1947 ରେ ଅଗଷ୍ଟ 15th ରେ 15th ଅଗଷ୍ଟ 1947 ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ। ପିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ ସତ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଲିବର୍ଟି। ହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲାଣି? ଆସିଲାଣି ଇକ୍ୱାଲିଟି? ଯଦି ସମାଜରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ନକ୍ସଲ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ରାତିଦିନ ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡା ଏରିଆରେ, କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ? ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି। ଆମେ କହିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ। ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ପୁଅ ପିଲେ ଏଇଠି କଟକରେ ରହିଗଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯେତିକି ସୁବିଧା କି ରେପୁଟେସନ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତା, ଆମେ କାହିଁ କଟକ ଆସିଥାନ୍ତୁ? କଟକରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି, ଗାଁରେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଏଯାଏ କୋଉଦିନ ଡାକ୍ତର ଦେଖିନି। ଆମ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବେହେରା ସିଏ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ସେଠି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେଠି ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଟକର ଆକୋମୋଡେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ସିଂ ହୋମ ବୁଲିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, କଳାଖଣ୍ଡ କୋରାହାଣ୍ଡି ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା କନସିଡର କରିବା, then and there our concept of liberty ଆଉ equality fulfillment ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତମକୁ ମୁଁ କହିବି, ତମେ କହିଲ 100% ଇକ୍ୱାଲିଟି କେବେ ସମ୍ଭବ? 100% ଇକ୍ୱାଲିଟି କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ନେଚର ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇପାରିନାହୁଁ। କାହିଁକି ଇକ୍ୱାଲ ହେଇପାରୁନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ତୁମରି ପରିବାରରେ ଦେଖିବ ତିନି ଭାଇ ଅଛ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ। ରାମ ପଢିଲା ସାଇନ୍ସ, ଭରତ ପଢିଲା କମର୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିଲା? ଅର୍ଥ ବୁଝ ନା ବର୍ଷା କଣ କହୁଛୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲିବର୍ଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଛେ କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ତକ ଆମର ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଲିବର୍ଟି ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ସକ୍ସେସ ହବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କହୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନତା ରହିବନି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏ ବି ଯାହା ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ରାଇଟ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ ଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ। ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ଏଜ ଅଫ 18 ଇୟର୍ସ, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ they have the right to cast their vote. Next students, ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି political liberty. What is the meaning of a political liberty? ପିଲେ ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କୋଟେସନ ଅଛି, ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ। ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ରେ କହିଥାଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଯୋଉଟା କହୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଅର୍ଥାତ କଣ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଟା କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଁ ଟା କେତେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ସେ ଗାଁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ତୁମ ଘର, ତମେ ଯଦି କହିବ ଆମ ଘର ବହୁତ ବଢିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମ ଘରଟା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରବିଶ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡା ପଡିଯିବ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଘରଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇକିରି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କହିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ ଲିବର୍ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲିବର୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ପଲିଟିକାଲ ଲିବର୍ଟି। କଣ ପଲିଟିକାଲ ଲିବର୍ଟି ପିଲେ? ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଛାତ୍ର ବଜାର ପରିବା ପାଇଁ ଯା, ମାଲଗୋଦାମ ସଉଦା ଆଣ, ଇଭିନ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯା,
ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଲୋକମାନେ ବସିକିରି ନିର୍ବାଚନ କଥା ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି। କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ହାରିଗଲେଣି ବିଜେଡି ସରକାର, ତଥାପି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ ସେ ଆଉଥରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ସେ ଜିତିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଜ ରେ, ମୋଟର ଗ୍ୟାରେଜ ରେ ଯୋବରାରେ। ନାଇଁ ମୋ ବିଜେଡି ଜିତିବ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ନା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ କଣ ସେ ତ ଜିତିବ ଆଉ। ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏମିତି ଲିବର୍ଟି ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଲିବର୍ଟି ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକୁ ପିଲା ଟିକେ ଭଲ କରି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ। ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 19। ଆର୍ଟିକଲ 19 ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱିପନ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ, amendment, schedules। ଏଗୁଡାକ ପୁରା you must have to get it by heart, ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। then and there you must be genius। ତୁମକୁ ଜିନିୟସ କହିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମେଜରିଟି ରୁଲ। ପିଲେ এই মেଜରିଟି ରୁଲ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲୋସଫର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ପିଲେ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କୌଣସି ଡାଉଟ ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିବି ନା ମେଜରିଟି ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ତୁ ଏକୁଟିଆ କହୁଛୁ। ଏଠି 30 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 16 ଜଣ କହିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇବି। ଏଇଟା କଣ ସକ୍ସେସ? ମେଜରିଟି ରୁଲ ଫର ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମଧ୍ୟ ତା ଫରରେ ନଥିଲେ। କାହିଁ ଫରରେ ନଥିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ବୋଧେ। ଗୋଟେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଧରାଯାଉ 100 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, 51 ଜଣ ହେଲେ, 51 ଜଣ ହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଆଉ 49 ହଉଛନ୍ତି କଣ, ମୁଁ କହିବି ଧର ଯୋଉ ପାଠ ସାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତମେ କୁହ। 51 ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସିଏ ଜିତିବ, 49 ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ହାରିବ। ସିଏ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲି। ଆମର 49 ଅଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, 51 ଅଛନ୍ତି ବୁଗଲିଆନ୍ସ, ମାନେ ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନାଁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ ନ ଶିଖିଲେ କଣ ହବ, ଭୋଟ ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି। 51 କୁ 51 ଦେଲେ, ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆଇଲେ। ସିଏ ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା, ଗୁଣ୍ଡା ତର, ଗୁଣ୍ଡା ତମ। ହଁ, ଡେମୋକ୍ରାସିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ମେଜରିଟି ରୁଲର, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଏଠି କହିପାରିବ, ତମେ କହିଲ ଏ ଯୋଉ ମେଜରିଟି ରୁଲ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଛି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ, ସେଟା କାହାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ମେଜରିଟି ରୁଲ? ହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ। ଯଦି ଆମର ବାଇପାର୍ଟି ଥାନ୍ତା, 100 ଜଣ ଭୋଟର ଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ବି ହେଲେ ଜଣେ ଜିତନ୍ତା। କଥା ବୁଝ, 100 ଜଣ ଥିଲେ ଜଣେ ଯିଏ ବି ହେଲେ ଜିତିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣେ ଯଦି 70 ପାଇଲା ଆଉ ଜଣେ 30 ପାଇବ, ଜଣେ ଯଦି 49 ପାଇଲା ଆଉ ଜଣେ 51 ପାଇବ। ଲୋଏଷ୍ଟ କଥା ଦେଖିଦିଅ। ମେଜରିଟି ରୁଲ ଆମର ଅଛି କାହିଁକି, କେବଳ ପ୍ରିଫରେବୁଲ ହଉଛି ମଲ୍ଟିପାର୍ଟି ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟେ କହିଲ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ସ୍ଥିର ଅଛି? କେବେ ବି ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବିନିଅ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଶାସନ ଭଲ ବୋଲି, ତଥାପି ସେ କଣ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ମେଜରିଟି ପାଇଲେ? ଆଁ କୁହ, ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାର ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ମଲ୍ଟିପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବାଇପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ, ଯିଏ ହେଲେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିବ, 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବ, ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ବାଇପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବାଇପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଠି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମେଜରିଟି ରୁଲକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜରିଟି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆମର ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ମେଜରିଟି ପପୁଲାର ଭୋଟିଂ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମେଜରିଟି ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ଲେମ କରୁଥିଲେ କିଏ, ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ କନସେଣ୍ଟ ଅର ପବ୍ଲିକ କ୍ରିଟିସିଜମ। ପିଲେ, ଗୋଟେ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢ ସରକାର ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲିଂ କି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲେ କହିବି, ତମେ ତମ ଘର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଘରେ, ଆମ ଘରେ 2 ଜଣ ରୁଲର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ବାପା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମାମା। ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆମେ ବାପାଙ୍କ କାମକୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା କି, କିଛି ଓପିନିଅନ ଦବୁ ନା ନାହିଁ? ମାମାଙ୍କ କାମକୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା ନାହିଁ, କିଛି ଭିଉ ଦଉ। ତମେ ମନେ ରଖ, ଯୋଉଠି ଇଭିନ କୋଚିଂ ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟିକେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିବେଟ ବା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ, ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଟିଚିଂ ଉଡ୍ ବି ଗୁଡ୍। ଇନ ସିମିଲାର ୱେ, ଯେତେବେଳେ ରୁଲର କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ କଣ କଲ, କମ୍ପ୍ଲେନ କଲ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ହବ,
जो रूलर आमर विशेष कर आम कंप्लेन कला माने जे रूलिंग रो हेड थिबे से कोन रहिबे टिके अलर्ट रहिबे टिके एक्टिव हेई पारिबे प्रत्येक स्तर रे देखि नियो जेतेबेले पर्यंत आम हमर स्लोगान न देइचे निजे निजे कॉन्शियस न होइचे से पर्यंत हमर ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट हेई परिबो ना तापर बिले गोटे रहउची स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रो प्रकृति रो स्ट्रेंथनेस ता कोउटा एटा अछि तो कोर्स रे गो थ्रू देखि देलो कि चेक कर देलो अब बिले मे बी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिले मनीष सब बेले समानता को पसंद करता है मनीष समस्त को ए समाज रे कोन करे प्रासंगिकता रे हमें समानता को पसंद करू वी फीचर्स अछि आ स्ट्रेंथ आ वीकनेस नहीं नहीं मु सेही हम मन करछि ना स्ट्रेंथ वीकनेस जदी नहीं कंडीशंस इंडिया देखो बिले challenges to democratic process in India डेमोक्रेटिक ऑर्डर रे जोटी चैलेंज अछि सेटा गोटे पर्सपेक्टिव हेई परिबो कोन पर्सपेक्टिव हेई परिबो कि प्रकृति रे डेमोक्रेसी जदी सक्सेस हबो आमे समस्त इक्वालिटी ऊपर फोकस कले इवन आम इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप हेची से मध्ये इक्वालिटी मेंटेन करिया पई कोन करचंदी ना प्रोग्रामिंग एक्शन रखिचंदी देखा पिले आमे फास्ट देखिबा आम इंडिया रो डेमोक्रेसी सक्सेस न होबार बड़ कारण कोन ଏବଂ ତା challenges ଗୁଡାକ କଣ କଣ ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏंट ରହିଛି ଆମର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପିଲେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଦେଖିନିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଏରିଆ ୱାଇଜ କହିଲେ ଏରିଆ ୱାଇଜ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନା କାହିଁକି ଇକ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲେ କହିବି ରିଜିଓନାଲି ଆମର ସବୁ ଜାଗା ସମାନ ନୁହେଁ ତମେ କୁହ ଓଡିଶା ଅଛି ବିହାର ଅଛି आंध्रप्रदेश अच्छी वेस्ट बेंगल अच्छी आंध्र वेस्ट बेंगल कौन पे डेवलप करके जाउछन्ती ओडिशा बिहार कौन पे पछरे पड़छन्ती एटी तो एते दिन लास्टिंग कले 24 वर्ष सरकार शासन कले पे कौन पे पिले प्रकृति रे हायर लेवल को जाई परुना न जीवार कारण कोन हमें मन रख पिले जेतेबेले आमे वर्शिपर ऑफ ड्यूटी होबा आमे निज निजर कर्तव्य करिबा निज निजर कर्तव्य करिबा कोन हम समाज रे सबुठारु बड़ संपद होउछन्ती किए पीपल पीपल होउछन्ती बड़ रिसोर्स आमे कहबा जे नाही साउथ अफ्रिका रे बहुत सुना अछि अमेरिका तो मल्टीफेरस सब प्रकार रिसोर्स ता पाखरे अछि सोवियत यूनियन रे सेही भली बहुत गुडा रिसोर्स रहिछि किंतु रिसोर्स को जदि हमें प्रॉपर वे इंप्लीमेंट न करले ताले हमें कोन सक्सेसफुल हेई परिबा आमे कहबा हम ओडिशा उन्नति करूनी कारण कोन ओडिशा रे बेकारी समस्या अछि बेकारी रहउछन्ती को माने ओडिशा रे पीपल तर ओडिशा रे पीपल जेतेबेले निजको निजे सस्टेनेंस होबा को चाहिबे स्टैंड करबा को चाहिबे सेमानक भितर गोटे इक्वालिटी आसीबो दैट इज नथिंग बट इकोनॉमिक इक्वालिटी आ इकोनॉमिक इक्वालिटी काहा ऊपर डिपेंड करे वंस अर्निंग जनक रोजगार रोजगार अर्थ नुह खाली गवर्नमेंट जॉब करबा जे कौन सी सेक्टर रे हमें सोर्स ऑफ इनकम करि परिबा निजको निज रिहैबिलिटेट करि परिबा पर ऊपर हमें डिपेंड करबा नाही देन एंड देयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी विल बी फुलफिल्ड किंतु आम इंडिया रे ई इक्वालिटी ता मेंटेन हेई पारु इक्वालिटी मेंटेन न होबार कारण कोन सबुठारु बड़ प्रॉब्लम कोन इक्वालिटी मेंटेन हेई पारुनी वी आर लैकिंग एजुकेशन हम पाखरे प्रॉपर वे एजुकेशन पहुंची पारुनी तमे आज मु एठी कहबी मु बुझौची तम मानक भितर 30 जन कि 40 जन 30 जन पिला आज 35 जन आसे डेमोक्रेसी हम स्टार्टिंग रु पढैचे डेमोक्रेसी हमर दशम श्रेणी इवन नगर विज्ञान रे भी गणतंत्र कथा थिला पिला पढिचंदी एबे भी सुधा पिले कहलो तमे 30 अच्छा मु भाबुची बोधे हार्डली 4-5 जन बोधे डेमोक्रेसी रो कांसेप्ट बुझिथिबो पर कहबार उद्देश्य बुझी पार कारण कोन कांसेप्ट बुझिबार मध्ये हमर इक्वालिटी नाही इक्वालिटी न होबार कारण कोन हमर स्कूलिंग ता सब जगह इक्वल नुहे भाबिनियो हम समस्त स्कूलिंग कोन गोटे प्रकार गोटे ओडिया मीडियम पिला से पढिला सिविक्स मा नगर विज्ञान रे ता बाबद रे पढिला ना समानता बाबद रे पढिला गोटे सीबीएसई आईसीएसई पिला जेतेबेले पाठ पढिला से इक्वालिटी पढिला एवं कंसीडरेशन करा गेला डेमोक्रेटिक वैल्यू आमे जेतेबेले सीबीएसई कथा कहबा पुणी इक्वालिटी पळि आसीबो बाहर कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर देश कथा पळि आसीबो आमे ताकू केमिति कांसेप्ट क्लियर करी
ତେଣୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି କଣ? ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଅନଇକ୍ୱାଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି ପିଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବା ଆଡଜୁଡିକେଟ କରିବା, ଆମେ ଡିବେଟ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ସେସ ହବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ଜନସାଧାରଣ। ଦ ପିପୁଲ must have the right to select their future citizens, future leaders, even first citizen of India। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ଅକୁପେସନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କେମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପର୍ସନାଲିଟି କଣ କରିବୁ? ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ କହିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ନେତା ହେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେତା ହେବି, ତମେ କୁହ ପିଲେ ତମର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି କି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର 45ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, 47ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ 45ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ଥିଲେ, 46ତମରେ ତାଙ୍କର ଡିଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତମେ ଭାବି ନିଅ, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଇଭିନ ତାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ। ପୁଣି એકવાર ଜିତିଲେ ନା ନାହିଁ ସିଏ। ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ସେମାନେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଉ ରିପବ୍ଲିକାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଘଣ୍ଟା ବୁଝୁଛି, ନାଇଁ କିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲା, କିଏ ଆମକୁ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଲୋନ ସାଂସନ କରେଇ ଦଉଛି, କିଏ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କିଛି ଦେଲା, କିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଲା, କିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଲା, ସବୁ ପଇସା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପର୍ସରେ କିଛି। ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରପର ରୁଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିନିଅ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡରେ ତାଗିଦ କଲେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଲେ ୟୁ ହାଭ ନୋ କର୍ଟସି, ତମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତମ ଲୋକମାନେ ତମ ପାଇଁ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କଣ, ଟ୍ରମ୍ପ କୁଆଡେ ଅଳେଇ ଗଲେ ନା ଆମେରିକା ଆଡକୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେଣି କାହାକୁ? ପୁଟିନ କି। ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ତମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ ସାଂସନ ଆମେ ଲଗେଇଦବୁ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଉପରେ। ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯିଏ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ୱାର୍ଲଡ ରେ 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ତା ଲିଡର କଣ ହବ? 1 ନମ୍ବର। ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପଲିସି ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। ଭାବିନିଅ, 1776 ମସିହାରୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ୱାର୍ଲଡ ସୁପର ପାୱାର। ସେଠି ଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଲିଡରସିପ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ କିଏ? ଆମେରିକାନ ପିପୁଲ। ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଫ ଦି ପିପୁଲ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଫର ଦି ପିପୁଲ, ସେ କିଏ କହିଲେ? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ କନସେପ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି 193ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ଘୋଷୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଡକୁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇବାନି? ଭାବିନିଅ। ତେଣୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କହୁଛି, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ରିସୋର୍ସ ମିଳୁ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟସ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। Almost all the people must be given certain type of right, and that right makes one or them equal। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆମର ଆସୁଛି ମନ ମନେ, ତ ତମେ ବି କହୁଥିବ ସାର୍ ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ପିଲେ, ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତମେ ତ ସବୁ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡେ ଅଛ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଶାସନ ଚାଲେ, 3ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଅର୍ଗାନ ନେଇ ଶାସନ ଚାଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ପୁଣି ଗୋଟେ ହେଲା ଜୁଡିସିଆରୀ। ଏ 3ଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ମୋଦିଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତମେ ଥରେ ଟିକେ ସିଭିୟରଲି ବୁଝିକିରି ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋଦିଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛୁ। ତମେ ଜାଣିଥିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଠ ପଢିଥିବ, ଜିଜିଆ କର, ଏସବୁ ଏଗୁଡା ଥିଲା ନାହିଁ ମୋଗଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବେଳେ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ରୁଲର ମାନେ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିକିରି ନଉଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇକିରି, ତମେ ଯଦି ଯୋଉଟା ଇନକମ କଲ ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲ, ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରପର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଭାବିନିଅ, ରୋଡ କରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ସେ ଯଦି ବିଜନେସ କରୁଛି, ଏଣିକି ସିଏ କଣ କରିବ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ। ଜଣେ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ରହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ରହିଲେ, ଧରାଯାଉ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରସିପ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ସେଇ ଲେକ୍ଚରସିପ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଯିବ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଭାବିନିଅ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ଗୋଟେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଗଲା, ତା ଉପରେ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବ, ଆଜି ତା ଦୋକାନ ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଟାଫ ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେବ, ଇଭେନ ଫୋନ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ମେଡିସିନ ଆମେ କହୁଛେ ବେଟି ବଚାଅ ବେଟି ପଢାଅ, ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେବିଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ 12% ଜିଏସଟି। ତାହେଲେ ଇଏ କି ସର?
ଆମେ ଜାଣିଛେ ଘୋଷୁଛେ ସରକାର ବାବଦରେ, ଯଦି ଆମେ ଆକୁରେଟ ଡିସିସନ ବୁଝିବା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆମର ଯେତିକିଟା ଆମ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ଆମ ରିସୋର୍ସ ର ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଛେ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇନା। କୁହ ପିଲେ, ତମେ ଆଜି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛ, ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପଇସାର ଅଭାବ। ବହୁତ ପିଲା କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଇସାର ଅଭାବ। ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁଇନ କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ଘରର ବର୍ଡନ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଟେନସିଆଲିଟି କି ଶୋ ଅଫ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ସେସ ହବ, ସମାଜରେ ପ୍ରଥମେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଏ ଯାହାକୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ବାଛିବୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମେମ୍ବରସିପ ହିସାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ନିଜକୁ ଏ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସୋର୍ସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ, ଯାହା